Hello friends, our today's topic of discussion is life cycle of Rhizopus or life cycle pattern of Rhizopus. The systematic position or classification of the Rhizopus. According to G.C. Ainsworth classification, the Rhizopus belong to kingdom fungi, division Eumycota, subdivision Zygomycotina, class Zygomycetes, order Mucorales, family Mucoraceae, genus Rhizopus. Okay, Rhizopus is one of the most common saprophytic fungi, occurs everywhere as a saprophytic fungi. Mostly it occurs on the foodstuffs when we cannot properly store the foodstuffs or food material. The Rhizopus easily grows on the food material. So this is the most. Then Rhizopus spores are abundantly available in the air. So it is the most common fungus, that is the Rhizopus. Then it is a saprophytic fungi. It is a micellar fungi. So it is belong to division Eumycota. Eumycota division of the fungi is group of micellar fungi. That fungi vegetative structure is the mycelium, and like that Rhizopus vegetative structure is also mycelium. Then Eumycota fungi are called as the higher fungi. Simultaneously our Rhizopus is also higher fungi. Then it is belong to subdivision Zygomycotina. Zygomycotina is the second subdivision of Eumycota division. Eumycota division having 5 subdivisions. First one is the Mastigomycotina, second Zygomycotina, third Asco, fourth Basidio, and fifth is the Deuteromycotina. From that 5 subdivisions, Zygomycotina is the second subdivision of Eumycota division. Okay. Then what is the peculiarity of Zygomycotina? In Zygomycotina group or Zygomycotina subdivision, the vegetative structure mycelium is the cenocytic. Mycelium is the cenocytic. Cenocytic means what? Well developed, branched, aseptate, multinucleate mycelium is called as cenocytic mycelium. Second important identity of the Zygomycotina fungi is the Zygospores. Presence of Zygospores is the peculiar identity of Zygomycotina. What are the Zygospores? These spores are the sexual spores. Zygospores are the sexual spores, and sexual spores are considered as a perfect stage conditions in the fungi life cycles. So in Zygomycotina fungi, zygospores are the perfect state spore, or zygospores are perfect stage spores. Zygospores are sexual spores. So that the particular identity of Zygomycotina group is the presence of zygospores. Okay, these zygospores always develops in the sexual reproduction. Then class Zygomycetes, then order Mucorales. There are two important orders of the Zygomycetes class, and from this Mucorales order, family Mucoraceae is the family of the Rhizopus. Then species is the Stolonifer. Stolonifer is the most common species of Rhizopus, occurs everywhere in the India. Okay, this is about the classification of the Rhizopus. Then occurrence means habitat. Just I have explained, it is the most commonly growing fungus on the food material when we cannot properly store the food material. Okay, then these fungus spores are abundantly available in the air. So first point, it is the most common fungus found growing on bread. It also commonly grows on the bread, and thus is commonly called as bread mold. So this fungus is commonly grows on the bread. So common name of the Rhizopus is the bread mold. Mold म्हणजे fungi.
and bread means growing on bread, so bread mold. Okay. Second point, it is a saprophytic fungi. Saprophytic fungi means it can decaying on dead and decaying organic material, so it is called as so this fungus is the saprophytic. Saprophytic is the one of the mode of nutrition in the fungi. So mode of nutrition of Rhizopus is the saprophytic, so it considered as a saprophyte. Okay. Then third point, besides it occurs on damp decaying fruits, vegetables and other food material such as pickles, jams and jellies. Rather than bread or rather than the food materials like chapati, roti, it also grows on the different type of matured fruits, vegetables, then pickles, jams, jellies, etc. So this is about the most common occurrence of the Rhizopus. Then the habit of the Rhizopus. Habit means thallus structure. Thallus structure here, first point of the thallus structure is the mycelium. The Rhizopus vegetative structure is the mycelium, or somatic structure is the mycelium. See the first point, the mycelium shows abundant white cottony growth. You observed in first slide, while it grows on the breads or any food material, it look like a white cottony mass. आपण आपल्या घरामध्ये लोणचं वगैरे स्टोर करून ठेवतो आणि बरेच दिवस झालं त्या लोणच्याकडे तुम्ही लक्ष नाही दिलं, ते लोणचं खाली वर तर त्याला चेंजेस नाही दिले, किंवा ते प्रॉपर त्याचं झाकण जर व्यवस्थित बसवलं नाही तर लगेच हे रायझोपस आणि म्युकर लगेचच त्याला कॉन्टॅमिनेट करतात आणि त्याच्यावर अशी पांढरी शुभ्र बुरशी येते. हे एक झालं उदाहरण. दुसरं आणखीन बघण्यातलं उदाहरण म्हणजे तुम्ही घरामध्ये डब्यामध्ये चपाती ठेवलेली आहे किंवा भाकर ठेवलेली आहे आणि बरेच दिवस झालं तो डबा तसाच बंद आहे आणि त्या डब्याकडे तुमचं लक्षच नाही. तुम्ही आणून ठेवलाय डबा कॉलेजवरनं नेऊन घरी ठेवलाय, त्या चपाती तशीच राहिली, भाकर तशीच राहिली आणि समजा अचानक तुमच्या 8-10 दिवसांनी लक्षात आलं, अरे बाबा तो डबा तसाच राहिलाय, म्हणून तो डबा जर तुम्ही उघडला सगळी त्यामध्ये ना व्हाईट कॉटनी मास असं तुम्हाला जमा झालेले दिसेल. ते व्हाईट कॉटनी मास म्हणजे काय हो, ते ग्रोथ आहे, ते मायसेलियम आहे. कशाचं मायसेलियम? रायझोपस किंवा म्युकरचं. हे दोन फंजाय मोस्ट कॉमनली ह्या फूड मटेरियलवर वाढतात आणि तेच जर थोडे तुम्ही ते मायसेलियम जर हे नाही फोरसेपनी घेतलं, स्लाइडवर ठेवलं आणि ती स्लाइड करून बघितलं तर तुम्हाला ते मायसेलियम दिसेल. आलं लक्षात? सो मायसेलियम इज द व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर इन द फंजाय. सो द मायसेलियम ऑफ द रायझोपस इज द सिनोसायटिक. आता फर्स्ट पॉइंट काय सांगतो, द मायसेलियम शोज अबंडंट व्हाईट कॉटनी ग्रोथ. दिसायला कसं पांढरं शुभ्र दिसतं, कसं दिसतं ते आता आपण आपली चर्चा झाली. सेकंड पॉइंट, द यंग मायसेलियम इज मल्टीन्यूक्लिएट, देन असेप्टेट विथ ऑल द हायपी अलाइक. ऑल द हायपी अलाइक म्हणजे सगळ्या हायपी ह्या एकसारख्या दिसतात. ते हायपी कशी तयार होते रायझोपसची? वेन स्पोर्स, स्पोरेंजिओ स्पोर्स ऑफ द रायझोपस, क्लमायडोस्पोर्स ऑफ द रायझोपस जर्मिनेट्स, देन हायपी फॉर्म्स. रायझोपसचे स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर तिथं काय तयार होईल तर हायपी, आणि सगळे हायपी एकसारखे दिसतात आपल्याला. ओके. आणि यंग मायसिलियम कसा आहे? सिनोसायटिक. सिनोसायटिक मीन्स व्हॉट? आता ही पहिल्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघा, ब्लॅक डायग्राममध्ये एक मायसिलियम दाखवलंय. मायसिलियम इज द वेल डेव्हलप्ड, ब्रांच्ड, असेप्टेड. असेप्टेड मीन्स सेप्टा अब्सेंट. जे ट्रान्सवर्स वॉल असतात मायसेलियममध्ये ते अब्सेंट असल्यामुळं त्याला आपण काय म्हणलं? असेप्टेड. आणि सेप्टा नसल्यामुळं काय होणार हो? ते मायसेलियममध्ये बरेच न्यूक्लिया असे विखुरलेले आपल्याला दिसणार. सो असेप्टेड मायसेलियम कॅन बी डिफाइन्ड ॲज वेल डेव्हलप्ड, ब्रांच्ड, असेप्टेड अँड मल्टीन्यूक्लिएट मायसेलियम. आता या बी डायग्राममध्ये तुम्ही बघा, दिस इज द सिनोसायटिक मायसेलियम ऑफ द रायझोपस. ओके, क्लिअर. वेन दिस मायसेलियम इज मॅच्युअर्स, आता ते काय होणार? मायसेलियम मॅच्युअर होणार, बरोबर आहे. आणि मॅच्युअर झाल्यानंतर काय होतं तर त्याचे 3 पार्ट आपल्याला बघायला भेटतात. आता पॉईंट नंबर 3 बघूया. इन द ओल्डर मायसेलियम 3 पार्ट्स ऑफ हायपी कॅन बी डिस्टिंग्विश्ड. असे 3 प्रकार आपल्याला 3 हायपीचे टाईप बघायला भेटतात. ओके, म्हणजेच काय? त्याच्या प्लांट बॉडी स्ट्रक्चरचे टाईप म्हणा किंवा त्यांचे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चरचे पार्ट्स म्हणा, असं काही म्हणलं तरी हरकत नाही. फर्स्ट पॉईंट, ब्रांच्ड रायझॉइड्स.
दॅट पेनिट्रेट द सबस्ट्रॅटम. आता इथं तुम्ही सेकंड डायग्राममध्ये बघा, खाली रूट, दिस डायग्राम शोज बेसल रूट लाईक स्ट्रक्चर्स. रूट्स आर ऑल टुगेदर completely absent in the crypt fungi, but root like structures are there, so they are considered as rhizoids. ते रूट नसून काय रायझॉइड्स आहे, पण काम कशाचं करतात तर रूट्सच काम करतात. काय काम आहे रूट्सचं? फर्स्ट फंक्शन इज द अँकरेज, ते सबस्ट्रॅटमला घट्ट धरून ठेवायचं काम करतात. सेकंड फंक्शन इज द ॲब्सॉर्प्शन, हायर प्लांटमध्ये काय करतील, फूड मटेरियल वॉटर मिनरल्स ॲब्सॉर्ब करून घेतील. आणि इथं फंजायमध्ये काय, वॉटर मिनरल्स तर ॲब्सॉर्ब करून घेतीलच, सोबतच काय करून घेतील तर दे ॲब्सॉर्ब द फूड मटेरियल. का ॲब्सॉर्ब करून घेतात? मग हायर प्लांटचे रूट्स फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब करून घेत नाहीत, कारण त्यांचे लिव्ज फूड मटेरियल तयार करतात. तर फंजायमध्ये काय, दे आर हेटेरोट्रॉपिक, ते कसे आहेत, परपोषी आहेत. दे कॅनॉट सिंथसाइज देअर ओन फूड मटेरियल, स्वतःचं अन्न स्वतः त्याला तयार करता येत नाहीत. सो दॅट दे कॅन डिपेंडंट ऑन द रेडीमेड फूड मटेरियल, स्वतः अन्नच त्याला तयार करता येत नाही, मग तर काय करतील, ते तयार अन्नावर त्याला उपजीविका करावं लागेल. सो these rhizoids are absorptive, and these rhizoids are absorb the food material from the basal substratum. These rhizoids are always goes in the substratum, substratum मध्ये जातात किंवा त्यामध्ये ग्रो होतात. And these rhizoids are the typical identity of the rhizopus compared to mucor. Mucor and rhizopus both are separated from each other due to presence of rhizoids. दिसायला ते जवळपास सारखे दिसतात, rhizoids असतील तर rhizopus, नसेल तर mucor, असा एक ठोकताळा मायकोलॉजीमध्ये ठरलेला आहे. Then first part of the matured mycelium is the rhizoids. The rhizoid एक आहे, this is one of the part which is grows inside the substratum and absorb the water minerals and food material. Second part is the stolon. असं हे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर तुम्हाला, that stolon horizontally grows on the substratum. Substratum वर असं horizontally grows झालेलं तुम्हाला दिसतं. It continuously runs, असं रनिंग त्याचं होत राहतं पुढं पुढं. अँड ॲट सर्टन डिस्टन्स इट बेंड्स इन द सबस्ट्रॅटम. असं जरा काही ठराविक काळ पुढं गेलं ते सबस्ट्रॅटममध्ये काय होतं तर असं बेंड होतं. वेअर इट द स्टोलॉन बेंड्स इन द सबस्ट्रॅटम, फ्रॉम इट्स बेसल साइड द रायझॉइड्स आर डेव्हलप्स, फ्रॉम इट्स अप्पर साइड द टफ्ट म्हणजे ग्रुप, द टफ्ट ऑफ स्पोरेंजिओफोर्स कॅन डेव्हलप्स. जिथं हे स्टोलॉन जे आहे असं सबस्ट्रॅटममध्ये बेंड होईल, त्याच्या खालच्या बाजूनं रायझॉइड्स येतात आणि वरच्या बाजूने ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिओफोर्स येतात. ओके, आता इथं स्पोरेंजिओफोर ग्रुपमध्ये दिसतात. स्पोरेंजिओफोर्स आर ऑलवेज डेव्हलप्स इन ग्रुप्स. ओके, अँड ॲट द टिप ऑफ इच स्पोरेंजिओफोर, आता पहिलं पार्ट काय झाला, मायसिलियम, मॅच्युअर्ड मायसिलियम शोज द रायझॉइड्स, देन स्टोलॉन्स. आता स्टोलॉन असं रायझॉइडच्या वरचे जे काय हॉरिझॉन्टल दाखवलेत, that are the stolons. And third part is the sporangiophore. Sporangiopores are upright structure. Upright म्हणजे सरळ, they are upright structure. Again they are unbranched structure. त्याला unbranched म्हणायचं कारण काय, तर तुम्ही because sporangiophore are the asexual structures in the rhizopus. Simultaneously in the penicillium there is the branched sporophore. तिथं स्पोरोफोर ब्रांचड आहे, म्हणून इथं अनब्रांचड आहे हे म्हणायची गरज आहे. सो स्पोरेंजिओफोर्स, कारण टॅक्झॉनॉमीमध्ये प्रत्येक बॉडीच्या पार्टला, प्रत्येक रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चरला, ते व्हिजिटेटिव्ह असो, असेक्शुअल असो, सेक्शुअल असो, सगळ्यांना महत्त्व आहे. बिकॉज ईच अँड एव्हरी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑर आयडेंटिफिकेशन ऑफ द फंजाय. म्हणून सगळ्या गोष्टीवर प्रकाश टाकणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. So upright sporangiophores, they are unbranched structure and at their tip they produce the sporangium. Sporangium म्हणजे काय, it is a bag of the spores, sac of the spore. At the tip of the sporangiophore they produce the sporangium. इथं ब्लॅक कलर मध्ये दिसतं sporangium, त्याला नाव पण दिलेलं आहे. आणि the tip of the sporangiophore when entered in the sporangium then it is a club shaped. That structure is called as कॉल्युमेला. कॉल्युमेला म्हणजे काय, स्पोरेंजिओफोर जो पुढं वाढत गेला आहे त्याच्यावर स्पोरेंजियम आलेला आहे, आणि स्पोरेंजियममध्ये जर स्पोरेंजिओफोर गेल्यानंतर तो स्वतःचं स्ट्रक्चर कसं करून घेतो, क्लब शेप्ड.
टिपला असं सर्क्युलर करून घेतो त्याला आपण काय म्हणतो कॉल्युमेला. सो enlarged sporangiophore in the sporangium called as columella. अशीच त्याची सिंपल डेफिनेशन आपल्याला करता येईल. ओके, स्पोरेंजिओफोर आणि त्याच्यावर स्पोरेंजियम अँड स्पोरेंजियम कंटेन्स द ग्रुप ऑफ स्पोर्स. कितीतरी स्पोर्स त्यामध्ये तयार होतात. दिस स्मॉल मायक्रोस्कोपिक स्पोर्स आर कॉल्ड ॲज द स्पोरेंजिओस्पोर्स अँड स्पोरेंजिओस्पोर्स आर द asexual spores in Rhizopus. Abundantly they forms in the Rhizopus. So matured plant body बघितलं, matured habit of the Rhizopus बघितलं, ते matured मायसिलियम कसं आहे, सिनोसायटिक आहे आणि ते मॅच्युअर झाल्यानंतर त्याचे 3 पार्ट पडतात. एक म्हणजे रायझॉइड्स, दुसरं म्हणजे स्टोलॉन, तिसरं म्हणजे स्पोरेंजिओफोर्स. ओके, आता इथं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे ते तुम्ही व्यवस्थित वाचून घ्या. Now reproduction of the Rhizopus. Rhizopus reproduces by vegetatively, asexually and sexually. Okay. Now the first type of reproduction is vegetative reproduction. In Rhizopus, vegetative reproduction is caused by fragmentation. Fragment म्हणजे काय? Small piece, small bit म्हणजे छोटा तुकडा, small segment आणि त्याच्यापासून झालेलं रिप्रोडक्शन म्हणून फ्रॅगमेंटेशन. द रिप्रोडक्शन कॉज्ड बाय स्मॉल फ्रॅगमेंट, सो फ्रॅगमेंटेशन. फ्रॅगमेंटचं क्रियापद फ्रॅगमेंटेशन केलंय. ओके, लक्षात ठेवा हे. फ्रॅगमेंटेशन इज द टाईप ऑफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इन रायझोपस अँड दिस फ्रॅगमेंटेशन इज द मोस्ट पॉप्युलर, मोस्ट कॉमन, मोस्ट चीफ व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन इन फंजाय. ओके, मोस्ट कॉमन आहे ते. ते कशाने होतं? द व्हेजिटेटिव्ह हायपी. आता व्हेजिटेटिव्ह हायपी म्हणजे इथं कोण कन्सिडर करायचं? स्टोलॉन आणि त्यानंतर बेसल रायझॉइड्स आणि अपर स्पोरेंजिओफोर्स. वेन स्टोलॉन मे ब्रेकअप इंटू स्मॉलर फ्रॅगमेंट. फ्रॅगमेंट म्हणजे स्मॉल पीस. द व्हेजिटेटिव्ह हायपी मे ब्रेकअप इंटू स्मॉलर फ्रॅगमेंट. ईच फ्रॅगमेंट इज केपेबल ऑफ डेव्हलपिंग इंटू न्यू मायसेलियम. काही कारणास्तव accidentally that mycelium cut into small piece. At that time that piece having ability to regenerate. त्यामध्ये त्याचे काय ॲबिलिटी आहे. आता गुलाबामध्ये आपण बघतो त्याचं जर स्टेम तोडलं आणि ते व्यवस्थित एखाद्या कुंडीमध्ये, मातीमध्ये किंवा एखाद्या बॅगमध्ये लावलं, त्याच्यापासून काय होतं तर लगेच त्याला फुटवे येतात, लगेच त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार होतं. दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. आता हे पण व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आहे. कशाने होतं तर फ्रॅगमेंटेशनने होतं. फ्रॅगमेंट म्हणजे कशाचं फ्रॅगमेंट तर मायसिलियमचा फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकडा. वेन ॲक्सिडेंटली मायसिलियम इज कट ऑर ब्रेक ॲट दॅट टाइम दॅट स्मॉल पीस हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू रिजनरेट अँड इट प्रोड्यूस द न्यू इंडिव्हिज्युअल मायसिलियम ऑफ द रायझोपस. दॅट इज द व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन फ्रॅगमेंटेशन. आता त्या मायसिलियमचा एखादा छोटा तुकडा तुटायचं काय कारण असू शकतं? बरीच त्याला कारण आहेत. ॲडव्हर्स एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स आहेत. खूप पाऊस पडला आणि त्याच्या मायसिलियमवर पडला आणि मायसिलियम तुटलं. खूप ऊन पडलंय, मायसिलियम ड्राय झालं, त्याला वाटतं आपलं अस्तित्व संपायला लागलं म्हणून ते तुटतं आणि त्याच्यापासून ते फ्रॅगमेंटेशन करतं. एखादं जंगलामध्ये एखाद्या लीव्जवर मायसिलियम आलेलं आहे, मग एखादं जनावर तिथनं चालत जात असताना त्याचा पाय पडला किंवा त्याने त्याचं अंग घासलं तर मायसिलियम तुटू शकतं. म्हणजे त्याला बरीच कारणं आहेत. ओके, देन asexual reproduction. आता asexual reproduction takes place by 2 ways. First way is by Sporangiospores, second one is by Chlamydospores. Okay, आता first point, during favorable conditions it is the most common method of asexual reproduction. फेवरेबल कंडिशन मध्ये काय होतं तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरेंजिओस्पोर्स. आणि क्लमायडोस्पोर कधी होतं? अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये. खूप ऊन पडलं आणि त्याला मॉइश्चर मिळत नाही, दॅट इज द अनफेवरेबल कंडिशन. एक आपण कन्सिडर करूया. ओके, फेवरेबल कंडिशनमध्ये कोण तयार होता? स्पोरेंजिओस्पोर्स. सो आता इथं काय दिलेलं आहे बघा, आत्ताच आपण बघितलेलं आहे मॅच्युअर्ड प्लांट बॉडीमध्ये. दीज आर दी स्पोरेंजिओफोर्स. ओके, स्पोरेंजिओफोर्स ॲट देअर टीप प्रोड्यूस द स्पोरेंजियम अँड स्पोरेंजियम प्रोड्युसेस द मेनी स्पोरेंजिओस्पोर्स. Okay, and these sporangiospores when free from the sporangium they can disperse through wind
हवेमार्फत ते डिस्पर्स होतात. वेन दे सेटल डाऊन ऑन द सुटेबल सबस्ट्रॅटम, जे एखाद्या सुटेबल सबस्ट्रॅटमवर ते ऑर्गॅनिक मॅटरच्या सेटल डाऊन झाले, इफ दे गेट द फेवरेबल कंडिशन्स, त्यांना फेवरेबल कंडिशन्स मिळाल्या. मग फेवरेबल कंडिशन्स काय असू शकतात? तर हाय मॉइश्चर, लो टेम्परेचर. When they get the high moisture and low temperature, they absorb the moisture and start germination, and germination करतात. And after germination they produce the hyphae. Hyphae म्हणजे fungal cell. When the hyphae enlarges, again mycelium is develops. In this way the new plant body of the Rhizopus can be develops after the germination of the Sporangio spores. So Sporangio spores are the microscopic structure. They are develops in the sporangium. They are asexually reproductive spores. आता त्याचे characteristics काय आहेत? They are rounded, they are multinucleate. Multinucleate का बरं sporangial spores? कारण ज्या मायसिलियम पासून ते स्पोरेंजिओफोर तयार झालंय ते सिनोसायटिक मायसिलियम इज बेसिकली मल्टीन्यूक्लिएट. सिनोसायटिक मायसिलियम जर मल्टीन्यूक्लिएट असेल तर स्पोरेंजिओफोर पण कसा? मल्टीन्यूक्लिएट. रायझॉइड्स कसे? मल्टीन्यूक्लिएट. तर स्पोरेंजिओफोर मल्टीन्यूक्लिएट असेल तर त्याच्यामध्ये जे स्पोरेंजियम आलं आणि स्पोरेंजियम मध्ये जे स्पोर्स येतील ते पण कसे असणार? मल्टीन्यूक्लिएट. सो स्पोरेंजिओस्पोर्स आर राउंडेड or angular or multinucleate. They are colorless or colored, blue or brown in color. ते ब्ल्यू ब्राऊन किंवा काही वेळेस कलरलेस अशा प्रकारे मॅच्युअर्ड मायसिलियम of the Rhizopus produce the sporangiophore. At the tip of the sporangiophore, sporangium develops and sporangium produces abundant number of spores. These spores are developed without contact of the antheridium, oogonium, means without contact of the sexual cells, so that these spores considered as asexual spores. अशा प्रकारे आता हे सगळे डिटेल्स 7 पॉइंट दिलेले आहेत ते तुम्ही वाचून घ्या म्हणजे सर्व गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. ओके, this is the asexual reproduction by Sporangiospores. Second, asexual reproduction by Chlamydospores. These Chlamydospores also called as Thalospores. Chlamydospores are why called as Thalospores? Because they develops on the thallus of the fungus. So Thalospores, fungus thallus कोण आहे तर mycelium आहे. They develops on the mycelium, so that they called as the Thalospores. Another name is the Chlamydospores. They are asexual spores. ते आता ते कसे तयार होतात बघा. पहिलं पॉइंट म्हणजे काय? दे आर डेव्हलप्स इन द अनफेवरेबल कंडिशन्स. सेकंड पॉइंट बघा, ॲट द टाइम, सेकंड पॉइंटमध्ये पहा, ॲट द टाइम ऑफ क्लॅमायडोस्पोर फॉर्मेशन द मॅच्युअर मायसिलियम बिकम्स सेप्टेट. आता मायसिलियम कसं आहे तर असेप्टेट आहे. पण ज्यावेळेस क्लॅमायडोस्पोर तयार होतात, ज्यावेळेस अनफेवरेबल कंडिशन असते त्यावेळेस काय तयार होतात तर सेप्टा तयार होतात. ओके, दे बिकम्स ए सेप्टेज म्हणजे ट्रान्सवर्स वॉल तयार होतात. अँड सेप्टेड अँड द प्रोटोप्लास्ट ऑर सायटोप्लाझमिक मटेरियल इज गॅदर्ड अँड सॅच्युरेटेड ॲट सिंगल पॉईंट. आता सेकंड पॉईंट बघा, ॲट द टाइम ऑफ क्लॅमायडोस्पोर फॉर्मेशन द मॅच्युअर मायसिलियम बिकम्स सेप्टेड and the protoplast of each cell forms a rounded and thick walled structure known as chlamydospores. आता फूड मटेरियल सॅच्युरेशन झाल्यामुळं काय झालं तर ते असं सोलन स्ट्रक्चर झालं, बल्गिंग स्ट्रक्चर झालं. and that सोलन स्ट्रक्चर with saturated amount of food material is called as chlamydospore. क्लॅमायडोस्पोर म्हणजे काय? मायसिलियम आहे ट्युब्युलर आणि काही ठराविक ठिकाणी खूप फूड मटेरियल सॅच्युअर झाल्यामुळं तर ते फुगलं आणि फुगल्यानंतर काय करून घेतलं त्यानं स्वतःच्या भोवती स्वतःची वॉल तयार करून घेतली आणि न्यू इंडिव्हिज्युअल सेल म्हणून ते दिसायला लागलं. आणि दॅट न्यू इंडिव्हिज्युअल सेल इज नथिंग बट द क्लॅमायडोस्पोर. ओके, दिस क्लॅमायडोस्पोर्स develops at apical region as well as the intercalary region or basal region. त्या मायसिलियमच्या टिपला आले तर काय म्हणू आपण त्याला? टर्मिनल क्लॅमायडोस्पोर. मध्ये आले तर इंटरकॅलरी क्लॅमायडोस्पोर. ओके, आणि बेसला आलं तर काय म्हणू आपण? बेसल क्लॅमायडोस्पोर्स. त्याच्या पोझिशननुसार. मग आता वेन क्लॅमायडोस्पोर्स आर मॅच्युअर they cut their connection from the mycelium, they settle down on the substratum. In favorable conditions they start germination. After germination they produce the new individual mycelium, new individual plant body or new individual thallus of the
रायझोपस. ओके, अशा प्रकारे हे 4 पॉईंट दिलेले आहेत, ते तुम्ही व्यवस्थित वाचा म्हणजे सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. आता बघितलं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लामायडोस्पोर्स. 2 प्रकारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, एक बाय स्पोरेंजिओ स्पोर्स, सेकंड बाय क्लामायडोस्पोर्स. आता इथं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन रायझोपस इज ओव्हर. नाव वी कॅन एंटर इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ रायझोपस. आता पुढं आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघायचं. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय असणार, सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स असणार. आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कोण आहे, अँथ्रिडियम. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन कोण आहे, उगोनियम. आता आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बघूया. आता इथं तुम्हाला डायग्रामद्वारे मी तुम्हाला समजवून सांगतो, त्यानंतर तुम्ही पॉईंट व्यवस्थित वाचून घ्या. 2 मॅच्युअर्ड मायसिलिया. मायसिलिया प्लुरल ऑफ द मायसिलियम. मायसिलियमचंच अनेक वचन काय, मायसिलिया. 2 मॅच्युअर्ड मायसिलिया, दे आर ट्राईंग कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. 2 मॅच्युअर्ड मायसिलिया आणि दोघं एकमेकाकडे असं अट्रॅक्ट व्हायला लागलेत. म्हणजे काय, देर मे बी चान्सेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ व्हेन these mycelia are fuses with each other, at that time they can bulging their tips. 2 मॅच्युअर्ड मायसिलिया एकमेकाला फ्यूज झाले, त्यानंतर त्यांचे टिप्स काय करतात, ते असे फुगवतात. दे bulging their tips and that bulging structure, solen structure of the mycelial tip called as the progametangia. प्रो म्हणजे बिफोर, गॅमेटॅन्जिया म्हणजे गॅमेटॅन्जियमचा अनेक वचन गॅमेटॅन्जिया. मेल गॅमेटॅन्जियम कोण, अँथ्रिडियम. फिमेल गॅमेटॅन्जियम कोण, उगोनियम. प्रो म्हणजे बिफोर, तयार व्हायच्या अगोदर. आता मेल स्ट्रेन आणि फिमेल स्ट्रेन, मॅच्युअर्ड मेल मायसिलियम, फिमेल मायसिलियम. मेजॉरिटी रायझोपस इज द हे काय बाबा त्याला म्हणायचं, डायोशियस म्हणजेच हेटेरोथॅलिक. हेटेरोथॅलिक मीन्स व्हॉट, दॅट इज द सेक्शुअल डिफरन्सिएशन. हेटेरोथॅलिक मध्ये काय होतं, मेल मायसिलियम डिफरंट, फिमेल मायसिलियम डिफरंट. मेल मायसिलियम प्रोड्यूस अँथ्रिडियम, फिमेल मायसिलियम प्रोड्यूस उगोनियम. आणि मोनोशियस कंडिशन म्हणजे होमोथॅलिक कंडिशन मध्ये काय होतं, सिंगल मायसिलियम प्रोड्यूस अँथ्रिडियम ॲज वेल ॲज द उगोनियम. एकच मायसिलियम आहे, ते मेल अँड फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन तयार करतात. बट इन रायझोपस मेजॉरिटी दे आर हेटेरोथॅलिक मीन्स डायोशियस. हेटेरोथॅलिक म्हणजे मेल मायसिलियम डिफरंट आहे, फिमेल मायसिलियम डिफरंट आहे. आता मेल अँड फिमेल स्ट्रेन्स अट्रॅक्टेड, दे फ्युजेस, that is the purpose of sexual reproduction, and their tips enlarges, that enlarged tips are called as progametangia. इथे तुम्ही ए डायग्राम मध्ये बघू शकता. नंतर पुढे काय होतं, तर बी डायग्राम मध्ये in B diagram the tip of the progametangia saturated with the food material. आता फूड मटेरियलचं इथं काय झालं, सॅच्युरेशन झालं. ड्यू टू saturation of the food material, they are again swollen their tips. त्यांचे टिप्स आणखीन सोलन झाले. आणखीन सोलन म्हणण्यापेक्षा आपण ते घट्ट म्हणूया. आता जे डार्क दिसायला लागले, डार्क दिसण्यामागचं काय, ड्यू टू सॅच्युरेशन ऑफ मोर अँड मोर फूड मटेरियल. नाउ दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर. वन इज द मेल, अनदर वन इज द फिमेल. मॉर्फोलॉजिकली दोघं सारखे दिसतात. मग आता कुठला मेल आणि कुठला फिमेल कसं ओळखणार, ओळखू शकत नाही. बट जेनेटिकली, फिजिओलॉजिकली वी कॅन आयडेंटिफाय. मॉर्फोलॉजिकली हिअर बोथ आर सिमिलर, सो कॉल्ड ॲज आयसोगॅमेट्स. आयसो म्हणजे सिमिलर, गॅमेट्स म्हणजे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गॅमेट्स. सो दीज आर दी आयसोगॅमेट्स. आता एक आहे मेल, दुसरा आहे फिमेल, बरोबर आहे. आता हे फ्यूज झाले. नाव हिअर आधी काय म्हणलं त्यांना, प्रोगॅमेटॅन्जिया. परत त्यांचे टिप्स काय झाले, सॅच्युरेशन ऑफ मोर अँड मोर फूड मटेरियल ड्यू टू एनी व्हॅक्युअल्स. त्यामध्ये व्हॅक्युअल्स काहीच नाहीत आणि एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड अमाऊंट ऑफ फूड मटेरियल आहे, त्यांना आपण काय म्हणलं, आयसोगॅमेटॅन्जिया. आणि त्याच्या मागच्या बाजूला म्हणलं सस्पेन्सर. सस्पेन्सरमध्ये काय आपल्याला डायल्युशन ऑफ द सायटोप्लाझम दिसतं, प्लाझ्मिड मटेरियल. आणि त्याच्यामध्ये असे एअर स्पेसेस म्हणजे व्हॅक्युअल्स आपल्याला दिसतात. ॲक्च्युअली ते एअर स्पेसेस नाहीत, पण त्याला आपण व्हॅक्युअल्स म्हणतो. आता 2 गॅमेटॅन्जिया ॲट द टिप ऑफ द गॅमेटॅन्जिया नाव डिझॉल्व देअर वॉल्स. आता 2 गॅमेटॅन्जिया एकमेकाला फ्यूज झालेत, ते काय करतात, तर त्यांचे वॉल डिझॉल्व करून टाकतात. सी डायग्राममध्ये तो आपल्याला दिसतं, त्यांची वॉल डिझॉल्व व्हायला लागली. आणि आफ्टर डिझॉल्विंग देअर वॉल, देअर प्रोटोप्लास्ट, अँथ्रिडियम अँड उगोनियम प्रोटोप्लास्ट, मेल गॅमेटॅन्जियम, female gamatangium protoplast fuses, and that is the first event of sexual reproduction, plasmogamy.
प्लाझ्मोगॅमी फ्युजन ऑफ द प्लाझ्मिड मटेरियल. ओके, सी डायग्राम मध्ये बघितलं. आता डी डायग्राम मध्ये बघा. ड्यू टू फ्युजन ऑफ द प्लाझ्मिड मटेरियल द मेल अँड फिमेल प्लाझ्मिड मटेरियल फ्युजेस. आणि त्या प्लाझ्मिड मध्ये काय होतं, अँथ्रिडियम मध्ये मेल न्यूक्लिया होते अँड वुगोनियम मध्ये फिमेल न्यूक्लिया होते. नाव द फर्स्ट सर्व बेसिस, जे पहिला गॅमेटांची पहिले मेल अँड फिमेल न्यूक्लियस एकमेकाला भेटतील, दोघांचं फ्युजन होईल आणि बाकीच्यांचं काय, दे बिकम डिजेनरेट इन द गॅमेटांजिया. ते हळूहळू डिजेनरेट होऊन जातं, कारण हिअर बिकॉज हिअर द फर्टिलायझेशन इज ओव्हर. फर्टिलायझेशन म्हणजे काय, मेल अँड फिमेल अँथ्रिडिया फ्युजेस. आफ्टर देअर फ्युजन द मेल अँड फिमेल न्यूक्लिया फ्युजेस and diploid zygotic nucleus is formed, that is the fertilization. So here fertilization takes place. Male and female nucleus present in the anthridium and oogonium fuses, the diploid zygotic condition is formed. So here diploid zygote is formed, and that structure, when diploid zygote is formed, that structure is called as the zygospore. त्याला म्हणलं काय, झायगोस्पोर. आणि पूर्वी काय सांगितलं होतं, दिस झायगोस्पोर इज द परफेक्ट स्टेज कंडिशन इन द झायगोमायकोटिना ग्रुप. आणि झायगोमायकोटिना मधला हा झायगोस्पोर परफेक्ट स्टेज कंडिशन आहे. सो झायगोस्पोर इज टिपिकली डार्क ब्लॅक कलर विच इज द थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, दॅट इज द झायगोस्पोर. मग काय होतं, डी डायग्राम मध्ये आपण काय बघितलं, झायगोस्पोर. परत ई डायग्राम मध्ये काय, अजून मॅच्युअर्ड झायगोस्पोर. And after certain duration, after certain maturity, the zygospore goes in the reduction division meiosis. आता हे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तयार झालं. मेल अँड फिमेल न्यूक्लिया जे हॅप्लॉइड होते ते फ्यूज होऊन डिप्लॉइड झायगोटिक न्यूक्लियस तयार झालं, आणि त्या झायगोटला आपण काय म्हणलं, झायगोस्पोर. अँड झायगोस्पोर इज द पर्टिक्युलर आयडेंटिटी ऑफ झायगोमायकोटिना फंजाय. आणि ही झायगोस्पोर तयार. मग तुम्ही म्हणाल झायगोस्पोर तर आता झायगोट आहे. आणि आधी तर सुरुवातीला म्हणला तुम्ही की फंजायच्या क्लासिफिकेशनमध्ये सेक्शुअल स्पोर्स हे परफेक्ट स्टेज कंडिशन आहे. मग झायगोस्पोर तर परफेक्ट स्टेज सेक्शुअल स्पोर्स नाही, तो तर झायगोट आहे. बरोबर आहे. तर रायझोपसची जर लाईफ सायकल तुम्ही व्यवस्थित बघितली, असेक्शुअल स्पोर्स आहेत ते स्पोरेंजिओ स्पोर्स आहेत, आणि त्यानंतर झायगोस्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर परत स्पोरेंजिओ फोर तयार होतो. स्पोरेंजिओ फोरच्या वर परत स्पोरेंजियम तयार होतं, आणि त्यापासून परत सेक्शुअल स्पोर तयार होतात. आणि सेक्शुअल स्पोरचं नाव पण काय आहे, स्पोरेंजिओ स्पोर्सच. दोघं दिसायला सारखेच, दोघांचं फंक्शनिंग एकच. असेक्शुअल स्पोरेंजिओ स्पोर असू देत किंवा सेक्शुअल स्पोरेंजिओ स्पोर्स असू देत, दोघंही हॅप्लॉइड आहेत. दोघंही जर्मिनेट झाल्यानंतर हॅप्लॉइड सिनोसायटिक मायसिलियम तयार होतं. दोघं दिसायला सारखे, तयार व्हायला एकसारखे, जर्मिनेट होतं एकसारखे. त्यानंतर जर्मिनेशन झाल्यानंतर त्याचं आउटपुट आहे सिनोसायटिक मायसिलियम, ते पण सारखं. आणि त्या मॅच्युअर्ड सिनोसायटिक मायसिलियम तयार झाल्यानंतर नवीन प्लांट बॉडी रायझोपशी तयार होईल. त्यामध्ये रायझॉइड्स, स्टोलॉन, स्पोरेंजिओ फोर ते पण सारखेच. म्हणून रायझोपसमध्ये किंवा झायगोमायकोटिनामध्ये हे स्पोरेंजिओ स्पोर्स हे परफेक्ट स्टेज कंडिशन कन्सिडर केलेले नाहीत. तर इथं झायगोट आहे, ते झायगोटच परफेक्ट स्टेज कंडिशन कन्सिडर केलेलं आहे. मग तुम्ही म्हणाल, मग थॅलोस्पोर आहेत ना, क्लामाडोस्पोर्स, त्यांना का तुम्ही परफेक्ट स्टेज कंडिशन कन्सिडर केलं नाही? त्याचं कारण असं, क्लामाडोस्पोर हे असेक्शुअल स्पोर्स आहेत, आणि फंजायच्या क्लासिफिकेशनमध्ये सेक्शुअल स्पोर्स हे कन्सिडर केलेले आहेत क्लासिफिकेशनमध्ये. तर इथं रायझोपसमध्ये सेक्शुअल स्पोरेंजिओ स्पोर्स अँड असेक्शुअल स्पोरेंजिओ स्पोर्स दोघं सारखे असल्यामुळं इथं काय केलेलं आहे, परफेक्ट स्टेज कंडिशन स्पोर्सला न मानता झायगोटला मानलेलं आहे. आणि त्या झायगोटला पर्टिक्युलर नाव दिलंय झायगोस्पोर. स्पोर शब्द परत इथं लावलाय, ते तुमच्या व्यवस्थित लक्षात येण्यासाठी. ओके, हे झायगोस्पोर. मग काय होतं, आफ्टर सर्टन मॅच्युरिटी, एफ डायग्राम मध्ये बघा, आफ्टर सर्टन मॅच्युरिटी झायगोस्पोर ब्रेक्स. आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ झायगोस्पोर द हायपी इमर्जेस फ्रॉम द झायगोस. इमर्जेस म्हणजे बाहेर येतं असं, एक हायपी असा इमर्ज होतं त्यामधून. आणि दॅट हायपी इज नथिंग बट द स्पोरेंजिओ फोर. त्या हायपीला काय म्हणलं, स्पोरेंजिओ फोर. ओके. आणि मग आता काय होतं, झायगोस्पोर जर्मिनेट होतो, ब्रेकअप होतो. ब्रेकिंग झाल्यानंतर त्याचं जर्मिनेशन ॲट दॅट टाईम
the zygotic nucleus goes in the reduction division meiosis, okay, and many spores are many daughter nuclei are formed, आणि ते सगळे डॉटर न्यूक्लिया असे वर जाऊन कशात जातात तर स्पोरेंजियम मध्ये. ॲट द टिप ऑफ द स्पोरेंजिओफोर, हे बघा इथे डायग्राम मध्ये, ॲट द टिप ऑफ द स्पोरेंजिओफोर द अगेन द स्पोरेंजियम इज डेव्हलप्स. दॅट इज द, इथं झायगोस्पोरेंजियम म्हणलं आणि पण ते आणि किंवा स्पोरेंजियम म्हणलं तरी चालेल, काही अडचण नाही. आणि इथं ॲट द टिप ऑफ द स्पोरेंजिओफोर द स्पोरेंजियम इज डेव्हलप्स अँड दिस स्पोरेंजियम produces again many haploid spores called as the Sporangiospores, but here these Sporangiospores are meiospores. फरक असा आहे, आता हे स्पोरेंजिओस्पोर्स कसे आहेत, मिओस्पोर्स आहेत. का? बिकॉज दे डेव्हलप्स आफ्टर दी मिओसिस. ते परफेक्ट स्पोर्स आहेत मिओस्पोर्स. पण इथं हे मिओस्पोर्स म्हणजे स्पोरेंजिओस्पोर्स असेक्शुअल स्पोरेंजिओस्पोर्स सारखेच दिसतात, म्हणून इथं झायगोस्पोर इज द परफेक्ट स्टेज कंडिशन. So many sporangiospores again develops in the sporangium, and when sporangium ruptures, when sporangium matures, its wall can be ruptures, and many sporangiospores are migrated, liberated, transferred from the wind, and when they settle down on the suitable substratum. आता जी डायग्राम मध्ये तुम्हाला स्पोरेंजिओस्पोर्स दिसतात त्यांना मिओस्पोर इथं नाव दिलंय, खातर ते मिओसिस नंतर तयार झालेत म्हणून, आणि त्यानंतर मग हे जर्मिनेशन ऑफ द स्पोरेंजिओस्पोर होतं. आणि वेन स्पोरेंजिओस्पोर जर्मिनेट्स अगेन न्यू मायसेलियम ऑफ द रायझोपस इज डेव्हलप्स. सो इन दिस वे दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द रायझोपस. आता इथं 5 पॉईंट दिलेले आहेत, ते 5 पॉईंट व्यवस्थित वाचा म्हणजे सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. परत दुसऱ्या डायग्राममध्ये त्याच्या पुढं 6 पॉईंट दिलेले आहेत, ते सगळे 6 पॉईंट व्यवस्थित वाचा तुम्ही, म्हणजे काय अडचण येणार नाही. आणि पुढच्या पॉईंटमध्ये जर्मिनेशन ऑफ झायगोस्पोर, ते तर तुम्हाला आता समजून सांगितलेलंच आहे. ओके, अशा प्रकारे इन दिस वे द लाईफ सायकल ऑफ रायझोपस इज ओव्हर. थँक्यू.